اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے اور ہر شب کی طرح آج شب بھی آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج کا دن ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ مہم ترین دن میں جو مکتب اہل البیت علیہم السلام سے وابستہ دن ہے اس میں سے ایک 13 رجب المرجب شیعیان اہل البیت علیہم السلام کے پہلے امام کہ جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے کھل کے غدیر میں اعلان فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز نجف اشرف میں ہے، مولا کو سلام کیجیے اور دعاؤں کو طلب فرمائیں۔ جی کال جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز نجف اشرف میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان۔ السلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام۔ یا مولا آج جشن کا دن ہے، سب کو جشن مبارک ہو یا مولا۔ آج اس ببرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہیں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما یا مولا۔ میرے ماں باپ، میرے بچوں کو، میرے بہن بھائی سب کو صحت سلامتی دے دے یا مولا۔ میرے شوہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دے، صحت سلامتی دے دے، پریشانیاں دور فرما یا مولا۔ میرے سسرال میں اپنے رحمتوں کی بارش برسا یا مولا۔ جتنے بھی جوان بیٹیاں بیٹے گھر میں پریشان ہیں، رشتے نہیں ہوتے، سب کے رشتے کرا دے یا مولا۔ ہماری پریشانیاں دور فرما دے یا مولا۔ جتنے بھی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ صالح عطا کرے یا مولا۔ میرے اس بھائی کو اتنے پروگرام کرتے ہیں، ان کو صحت سلامتی دے دے، ان کی پریشانی دور فرمائے۔ الہی آمین۔ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز نجف اشرف میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ جی السلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام۔ مولانا صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک، مولا علی کی ولادت۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، سلامت رہیں۔ اور ہماری طرف سے سب آج صرف دعا نہیں مانگیں گے، آج صرف مبارکباد دیں گے۔ مولا علی کو بہت بہت مبارک ہو، بی بی فاطمہ کو مبارک ہو، رسول خدا کو مبارک ہو۔ مولانا صاحب میری امی سے بات کریں، وہ تھوڑی سی بات کریں۔ جی جی، وہ بیمار ہے نا، جی جی، لیکن آپ دعا کریے گا، یہ بات کریں۔ جی جی۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو جلد از جلد تندرست فرمائے۔ مولا علی کی ولادت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی بس میری یہ دعا کیجیے گا کہ مولا علی بھی صحیح کر دیں۔ الہی آمین، الہی میں بہت بیمار ہوں، دعا گو ہے آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ آپ جلد از جلد انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گی، دعا گو ہے۔ مولا آپ پورے فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کے ایمان اور رزق میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ۔ جی یقیناً
بہت سارے مومنین جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن نیک صالح اولاد وہی ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے اور ان سے محبت کرنے والا ہو۔ مولا سب کے والدین کو اپنے زبان میں رکھے، اور جو مومنین بہرحال بیمار ہے، شب جمعہ بھی ہے تو شب جمعہ اور دوسری طرف سے مناسبت بھی ہے، اس عظیم مناسبت پر یقیناً ہم دعا گو ہے سب مومنین کے لیے کہ مولا سب کی جائز حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور انشاءاللہ سب کو عتبات کی زیارات نصیب فرمائے، بالخصوص حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور امیر المومنین علیہ السلام سب کے لیے دعا گو ہے۔ اور خود اس دن کے عنوان سے میں یہ چند گزارشات پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام یہ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز نجف اشرف میں ہے، مولا کو سلام کیجیے، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین پروردگار চোদ্দ মাসুম আলাইহিস সালামের তুফাইলে আমাদের সকলের মনের ইচ্ছাকে তুমি পুরো করে নিও, গুনাহ কবিরা সগীরা के माफ कर दियो मौला। अली की जियारत को हम नसीब फरमा परवरदिगार। हम सबको बुला लेता है कि हम एक कम से कम मौत से पहले एक मरतबा जियारत कर ले इंशाअल्लाह। यही ख्वाहिश है, आपसे भी गुजारिश है कि हम लोगों के लिए भी दुआ करें। हम भारत से बोल रहे हैं ताकि हम मौला की इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम हवाइज को कबूल व मंजूर फरमाए, और इंशाअल्लाह ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शरफ आपको नसीब हो इंशाअल्लाह। मोमिनीन जो शिरकत फरमाते हैं, मौला सब की दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ नजफ में है, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अमीर अल-मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैकुम फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलैकुम अला अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाब अल-हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या साहिब अल-असर वज़-ज़मान। مولا جان ما را از دعای خود فراموش مکن مولا جان، ما تنها تو را داریم، فقط مولا جان هیچ نمیخوایم، فقط یک شب رو بین الحرمین آرزو داریم. خدا آپ کو اپنے ذہان میں رکھے، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ بہت سارے مومنین اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد علی سعدی گل کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے۔ سلامت رہے، کیا حال ہے آپ کے آغا صاحب؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، مولا سلامت رکھے۔ شب جمعہ ہے اور آپ کی آواز نجف اشرف میں ہے، اگر مولا کو سلام کرنا چاہے اور کوئی دعا کرنا چاہے تو بسم اللہ فرمائیں۔ بالکل آغا صاحب، میں سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی حضور ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے جد امجد کی ولادت کی۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اور دعا گو ہوں آپ کے لیے بھی کہ آپ اتنا زبردست پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ہماری آواز کربلائے مولا تک پہنچا رہے ہیں۔ شکریہ شکریہ، بڑی مہربانی۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی آپ کے نیک حوائج ہے مولا برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ پروگرام فطرس کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ جو مومنین کربلا یا مختلف مناسبات کے عنوان سے نجف اشرف، کاظمین، سامرہ، ان سے زیادہ آپ کے
राब्ते को और आपके इर्तिबातात को कायम करना ये मकसूद है। और इसकी एक वजह यही है कि कम से कम मोमिनीन जो दूर से मुख्तलिफ़ मुनासिबात पर तवस्सुल करना चाहे, कम से कम उनके लिए इस उन्वान से आसानी हो। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए बेटा। अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन व अला अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम मौला अब्बास। अस्सलामु अलैकुम मौला अली। अस्सलामु अलैकुम बीबी फातिमा ज़हरा। अस्सलामु अलैहा। अस्सलामु अलैकुम बीबी ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम बीबी सकीना। अस्सलामु अलैकुम शहज़ादा अली अकबर। अस्सलामु अलैकुम शहज़ादा अली असगर। अस्सलामु अलैकुम मौला महदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मौला आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके वालिद की मौला अली शहंशाह के शहंशाह मौला अली बादशाह की एक रुबाई सुनाना चाहती हूँ। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। 13 रजब की रात है जिसने अमीर है, 13 रजब की रात है जिसने अमीर है, खत्म रसूल के हाथ में शाहे गदीर है। वाह। शामिल है इस खुशी में जो जिंदा ज़मीर है, ये जश्न मुनकिरों के कलेजे में तीर है। और जश्न अली का है आले मोहम्मद की ईद है, और जश्न अली का है आले मोहम्मद की ईद है, जो खुश नहीं है आज वो बंदा यजीद है। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। जी अल्लाह सलामत रखे तमाम मोमिनीन को, और बिलखुसूस जो इस प्रोग्राम में तवस्सुल करते हैं और अपनी आवाज़ को बारगाहे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचाते हैं। मौला सब की जायज़ हवाइज को बरौरदा फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ नजफ़ अशरफ में है। मौला को सलाम कीजिए और कोई दुआ भी करना चाहे तो बिस्मिल्लाह कीजिए। या अमीर अल-मुअमिनीन या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या वसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला, मेरे आका, मैं सबसे पहले आपके विलादत बासादत मुबारकबाद आपके फर्जंद इमाम ज़माना अजल फर्ज शरीफ को पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन को पेश करता हूँ। मेरे मौला, ये काफ़ी है कि मेरी आवाज़ आपके हरम में अक़दस तक पहुँच रही है। मेरी इतनी ताकत नहीं है, न कुव्वत है कि मैं आपसे कोई सवाल करूं। बस मेरे मौला, जो आपको पता है कि मेरी क्या हाजात होंगी, बस मुझ पे अपना रहम करम फरमा। खासकर मेरी एक ही दुआ है कि मेरे माँ बाप को सही व सलामत रख। ये मेरी सबसे बड़ी दुआ है। और मेरे अमवात व असलाफ है, मेरी दादी जान कई रोज पहले गुजर गई है, उनकी मग़फ़िरत फरमा। उसको बस सलामत रहे। मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। और आपके जो दादी है फौत हो गई है, सब मोमिनीन से गुजारिश है कि उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास तिलावत फरमाए। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिहक़ हज़रत सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अली इब्न अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम औलादुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम बार इमाम का मासूम। अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना आज सल्लल्लाहु तआला अलैहि खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात परेशान हो, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। बिलखुसूस 13 रजब के सदक़े से जहाँ हमारी भी उसकी तफ़ैल में हमारी मुश्किल को हल फरमा, नागानी फांस आने वाली बलाओं से बीमारी से महफूज फरमा।
खुदाया रिज़्क़ में इजाफा फरमा, बरकत नाजिल फरमा। परवरदिगार जो जायज़ हाजात हैं उनको पूरा अता फरमा। परवरदिगार मौला मुश्किल कुशा आले मोहम्मद की मार्फत अता फरमा। मौला अली की विलादत आज सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम ज़माना को, बारहवें चौदह मासूमीन को और मौला अब्बास को, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बहुत मुबारक हो। और बिलखसूस आपकी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक हो। इलाही आमीन। और इनके सदक़े से इमाम वक्त इमाम के ज़हूर में ताजिर अता फरमा और ज़ियारत का शरफ अता फरमा, और जो आपकी टीम काम कर रही है उसमें तरक्की अता फरमा। अल्लाह हमारे लिए दुआ है। जी ज़रूर इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज़ इस वक्त नजफ है। बिस्मिल्लाह फरमाइए। जी जी, मैं चंद बंद मौला को सलाम का पेश करता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। ज़हन नसीब पढ़ लूँ। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन सैयद अल वसीम गालिब कुल्ल गालिब मज़हर अल अजाइब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा मौला के माशाअल्लाह चंद बंद से सलाम का पेश करना जी चाहता जी हूँ। बिस्मिल्लाह। इजाजत। जी जी बिस्मिल्लाह। अली का जिक्र इबादत का मजा देता है, अली का जिक्र इबादत का मजा देता है, अली का नाम तिलावत का मजा देता है, नुसैरी जो मेरे मौला को खुदा कहता है, नुसैरी जो मेरे मौला को खुदा कहता है, झूठ होता है मगर सच का मजा देता है, अली का जिक्र। जज़ाकल्लाह शाह जी, आपने सलामत रहे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम आपने तिलावत किया। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और मौला आपको जो भी आपकी शरई दुआएं हैं मौला कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, मौला को सलाम कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या सकाए सकीना, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, बेआसो कियास, या अब्बास या अब्बास या अब्बास। मेरा लाखों करोड़ों दुर्दो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मौला मुश्किल कुशा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपको आपके बाबा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मौला अब्बास आपको, मौला हुसैन आपको, मौला हसन आपको, बीबी ज़ैनब को, बीबी उम्मे कुलसुम को, बीबी ज़हरा को और इमाम ज़माना हज़रत इमाम ज़माना को और रसूल खुदा को, मौला मुश्किल कुशा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप सब मेरी इस मुबारकबाद को अपनी बारगाह में कबूल कीजिए। या मौला हुसैन या मौला अब्बास अपने बाबा के सदक़े में अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक से मेरी सिफारिश कर दें कि अल्लाह पाक मेरी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, मेरी तमाम हाजत को कबूल फरमाए और मुझे साहिब औलाद कर दे। या मौला हुसैन मुझ पे करम कीजिए। आज बहुत बड़ा दिन है, या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा के सदक़े में कोई मौजज़ा दिखा दें। या
مولا حسین مولا عباس کو کوئی معجزہ دکھا دیں، مولا مشکل کشا کے صدقے میں میری تمام مشکلات کو دور کیجیے اور مجھے صاحب اولاد کریں، مولا مشکل کشا کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دیں، یا مولا حسین آپ تو باب الحوائج ہے، آپ تو کریم ابن کریم ہے، آپ کا پورا گھرانہ باب الحوائج ہے، آپ کی والدہ باب الحوائج ہے، آپ کے بابا باب الحوائج، آپ خود باب الحوائج ہے، مولا حسین مجھ پہ کرم کیجیے، یا مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے، مجھ سے میں جتنی بے اولاد بہنیں مولا سب کو آج کے دن کے صدقے میں صاحب اولاد کر دیں، سب کی جھولیوں کو بھر دیں، سب کی اس خواہش کو پورا کر دیں، سب کو اس نعمت سے نواز دیں، یا مولا حسین میرے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، میرے عسکری بھائی میرے نقی بھائی کے درجات کو بلند فرمائے، اور کل مومن مومنات کے جتنے محرومین ان تمام محرومین کے درجات کو بلند فرمائے اور سب کی بخشش کروا دیجیے گا، یا مولا حسین میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے شوہر کو، سب کو صحت دیں، زندگی دیں، شفا دیں، اور کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں، اور جتنے مومن مومنات اس وقت امام حسین ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جس کی جو حاجات ہیں آج کے دن کے صدقے میں مولا مشکل کشا کے صدقے میں سب کی حاجات کو قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کو اذن زیارت عطا فرمائے، یا مولا جس گھر میں جو بیمار ہیں میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، سب کو شفا کلی عطا فرمائے، بالخلوص آغا کو صحت دیں، زندگی دیں، شفا دیں، ان کی جو حاجات ہیں ان کے حاجات کو قبول فرمائے، یا مولا حسین مجھے جلد سے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، مولا مجھے ایک بار پھر کربلا بلائیے، مولا میں جب تک زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت کراتے رہے گا، مرنے کے بعد اپنی شفاعت کیجیے گا، میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، اہل بیت کے دشمنوں پہ، مولا مشکل کشا کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت، بے شمار مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے خلوص کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور مومنین جو اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز نجف اشرف میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللهم لنا ولا ظالم ظلم وحق محمد وآل محمد وآخرنت بالله ولا ذلك، اللهم لنا صحابة التي جاهدت الحسين صلوات والشاهد وباعث وتعبت لقتله، اللهم لعنهم جميعا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، الروح التي حلت بفنائك وناحت برحليك مني جميعا، سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأحد مني لزار، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذي بذلهم موزهم دون الحسين عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أدخلنا على أهل القبور السرور، اللهم نقل له فقير، اللهم أسبق كل جاع، اللهم اسق كل أوريان، اللهم نين كل مدعون، اللهم فرج عن كل مقلوب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل عسير، اللهم ارفع أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغنائك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم ارزقنا دين واغنى من الفقر، بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الاعلى، بحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسين وانت قديم الاحسان، بحق عامة التسعة طاهرين من ذرة الحسين عليه، الهي بقدر شفاعتك بعز جلالك بعد ما اسمعك بنور انبيائك بعصمة اوليائك بدماء شهدائك ونجاة فقرائك، نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة والعافية في الدين دنيا والآخر بفضلك ورحمتك يا الہ محمد علی محمد کے صدقے میں میری تمام خطاؤں کو بخش دے، میرے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، پوری دنیا کے تمام مرحومین مرحومہ کی مغفرت فرما، میرے جسم صحت یابی کے ساتھ ساتھ بے حساب رزق حلال دے، کہ میرے مولا آپ کی بارگاہ میں میرا سلام قبول ہو، صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہیں مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, मौला को सलाम कीजिए। मोहम्मद वल फरजुम अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या औलाद अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या साहब अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या गाजी अब्बास अलमदार, अस्सलाम वालेकुम या जनाब अली अकबर जनाब अली असगर, अस्सलाम वालेकुम सय्यदुल निसाए आलमीन, अस्सलाम वालेकुम शोहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला यहाँ पर पाकिस्तान में 13 रजब की बहुत रैलियां निकली हैं, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में दर बतूल इमाम बारगाह से जवान वजीर अली मशहदी, लाहौती मोहम्मद इसाक, मोहम्मद बच्चन लाशारी से लश्कर शाह, परवेज अहमद और इन तमाम दोस्तों अहबाबों ने ये रैली निकाली। मौला ये अपनी बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमाए। मौला ये ड्यूटियां अपनी बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमाए। लाहौती मोहम्मद इसाक लाशारी ये जो शरई हाजत है मेरे मौला वो पूरी फरमाए। बहके सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला जो बीमार है बीमारी करबला का वास्ता है उन्हें शफाए कुल्ली अता फरमाए। मौला जो बे औलादी है बीमारी करबला के सदके जनाब अली असगर के सदके मेरे मौला उनकी झोलियां आबाद फरमाए। जिनको औलाद दी है मेरे मौला उनको नेक साले फरमाए। मेरे मौला जिनकी बेटियों के मसले हैं मौला उनके अच्छे को फता करें, उनके सबके मेरे मौला हमारी बेटियों को नसीब अच्छे फरमाए। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं मौला 13 रजब के जश्न के प्रोग्राम चल रहे हैं, शिया ने हैदर करार, मवालिया ने हैदर करार, वो मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जालिम के जुल्म से शैतान के सिर से मौला इनको महफूज फरमाए। मौला हुज्जत खुदा आखिर ज़मान इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाए। मौला के इतना सिपाही में शमूल फरमाए। मेरे मौला अपने पूरे काफिले के अहबाबों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ आपकी बारगाह में ये आज की रात इल्तिजा करता हूँ। बाबुल हवाइज के कटे बाजों के सदके मेरे मौला 2024 में हमें इज़्ज़त अता करें, अपनी फैमिली के साथ आपकी ज़ियारत, अपने अज़ादार काफिले के भाइयों के साथ आपकी ज़ियारत नसीब हो मेरे मौला। मेरे मौला करबला टीवी के अरकान, उलमा, ओताब, तुलाब जितने भी दोस्त अहबाब काम करें, बिलखुसूस आगा साहब मौला इनको सेहत और सलामती और जिंदगी अता फरमाए। मौला इनकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। मेरे मौला हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हमसे खुशनूद राज़ी फरमाए। मौला का जल्द ज़हूर फरमाए और हमें पुरनूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फजर। आगा साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, खैर मुबारक, खैर मुबारक, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और आपको इसी तरह शाद व आबाद रखे, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहे इंशाअल्लाह। जी बहरहाल मोमिनीन जिस खुलूस से दुआ करते हैं मौला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किबला दूर हमारा सलाम पेश करना। जी जरूर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और दुआओं में खुशी याद है। जी जरूर इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और जो भी आपकी शरई हवाइज है मौला हवाइज को बरावरदा फरमाए, रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम ब्रदर। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहू। अस्सलामु अलैका या अबा हसन या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस सलाम। अस्सलामु अलैका या अबू तराब अलैहिस सलाम। अस्सलामु अलैका या फातिमा अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या मौला अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम। अस्सलामु अलैकुम या सकाए सकीना। अस्सलामु अलैकुम या बाबुल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम सज्जाद अलैहि सलाम। अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहि सलाम। अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मौला सलाम वहाँ पर मौला मुश्किल कुशर अलैहिस्सलाम की विलादत 14 मासूमीन को इमाम ज़माना इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक इश्क़तें। अस्सलामु अलैकुम या मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या बाबुल मुराद। अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल क़ुरबा। अस्सलामु अलैकुम या मुनज़्ज़फ़ा। अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस। अस्सलामु अलैकुम या मुसन्नफ़ू। अस्सलामु अलैकुम या गरीब या मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम नक़ी
السلام علیکم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام. السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام العز والجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مسلم عقیل السلام. السلام علیکم یا 72 شہدان کربلا. مولا السلام ہما پر یا میرے مولا مشکل کشا علیہ السلام، یا میری جناب سیدہ بی بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہے. میرے مشکل کشا علیہ السلام مولا حسین صدقے میں مولا سلامت رکھے بھائی آپ کو اور آپ سب کو. امام حسین صاحب ٹی وی کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں مولا کی طرف سے. یا مولا بیمار کربلا کے صدقے میرے ماں باپ کو تمام مومنات کو شفا یاب کرے. بیمار کربلا کے صدقے میں اس بیمار کو شفا دے مولا. مشکل کشا علیہ السلام کے بچوں کے صدقے مولا ہماری گود دے. الہی آمین. شکریہ مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہے مولا حوائج کو قبول و منظور فرمائے. جی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بے شمار فضائل و مناقب جو حضرت کے بیان ہوئے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زبانی اور حتیٰ راویان نے ان کو لکھا بھی اور حتیٰ لوگوں کو بھی سنایا. یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جب اہل تسنن کے ایک بہت بڑے امام ان کو کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی کہ آج کوئی ایسی ایک حدیث سنا دے کہ جس سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ تھوڑی سی گھٹ جائے. تو اس نے بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے میں آج کوئی ایسی حدیث پڑھ لیتا ہوں کہ جس سے مولا کی شان تھوڑی سی کم ترین حدیث پڑھ لیتا ہوں. تو ممبر پر گئے اور جس نے بہرحال ان کو پیشکش کی تھی وہ منتظر تھا کہ آج جو ہے وہ کم از کم لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی بھی بڑے فضائل نہیں ہیں کہ جتنے لوگوں نے سمجھے ہیں. تو اس امام نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو یہ جس شخص نے پیشکش کی تھی بڑا غصہ ہو گیا. اس نے کہا ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی حدیث پڑھ لے کہ جس سے حضرت کی شان جو ہے وہ تھوڑی گھٹ جائے. یہ تو اس نے آلریڈی جو ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ بات ہی آپ نے ختم کر دی کہ مولا علی جو ہے وہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، کس کو جنت میں ڈال دے کسی کو دوزخ میں ڈال دے. تو جب وہ نیچے آئے تو اس نے یہی سے پوچھا کہ ایسا کون سا ماجرا ہے کہ ہم نے آپ کو بہرحال ایک پیشکش کی تھی اور آپ نے اس قسم کے فضائل پڑھ لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ سب سے کم فضیلت والی حدیث پڑھ لو، تو میں نے سب سے کم فضیلت والی حدیث پڑھی ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اس سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی ایک چیز تھی، ایک چھوٹی سی ایک پیشکش تھی جو میں نے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابوالفضل عباس. السلام علیکم یا قمر بنتی ہاشم. السلام علیکم سکائے سکینہ. السلام علیکم یا باب الحوائج. اے میرے مولا میرے آقا اپنے بابا امام حسین علیہ السلام، میرے مولا اپنے بابا امام علی مشکل کشا شیر خدا کی ولادت کے موقع پر میں آپ کو مولا عباس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. میرے مولا
सलाम का नजराना पेश करती हूँ अपने बाबा के सदके, अपने बाबा के वसीले से मेरी झोली में मेरी तमाम हाजात की कबूलियत की मोहर लगा के डाल दें। मेरे मौला मेरी तमाम हाजात को कबूल फरमाएं। आप सीधे सरदार हैं, आज आपके बाबा की विरादत करने में अपने बाबा का सदका अता करें। सदके के लिए मौला मेरी तमाम हाजात पर कबूलियत की मोहर लगाएं। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी दुआओं मुस्तजाब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हदीस शरीफ में बहुत सारे अहादीस का एक सिलसिला कुतुब में मौजूद है कि हज़रत के फ़ज़ाइल जो है वो बेशबहा फ़ज़ाइल है कि जिसका कोई इहाता करना नामुमकिन है। हत्ता मशहूर हदीस जो तिलावत की और फरमाया कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्न अलीयन मिन्नी व अना मिन्हु, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। कहा कि जब ये खालिद इब्न वलीद ने जब हमला कर दिया वो खुद में, तो सारे जितने भी मुसलमान थे कि जिनको आज बड़े अज़मत के साथ उनके नाम लिए जाते हैं, जलालुद्दीन सियूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में कहा कि एक दफ़ा किसी एक बहुत बड़े सहाबी से किसी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। वो हंस रहा था तो उसने कहा कि मुझे उहुद का मैदान याद आया। उसने कहा तो उहुद के मैदान में बहरहाल जंग हुई थी। तो उसने कहा जी जंग हुई थी। तो उन्होंने कहा आप कहा क्या कर रहे थे। तो उसने कहा मैं जंगली बकरी की तरह भाग रहा था। तो सब के सब जो है वो भाग गए थे, कोई भी नहीं बचा था। जिनके बहुत अजमत के साथ नाम लिए जाते हैं ना, ये जाके तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सियूती उनके जाके वहाँ पर मुराजा करें, देख लें कि जिसके नाम ये बहुत ही अजमत से लेते हैं और उनको एक बहुत बड़े अजीम कैरेक्टर की शक्ल में पेश करते हैं। अजीम इंसान कभी भागता नहीं है, ये बस एक नोट कर ले इस बात को। अजीम इंसान भागता नहीं है और मसलहत के तहत हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन कम से कम रसूलुल्लाह को छोड़ के नहीं भागेगा कि रसूलुल्लाह को मौत के मुंह में डाल के खुद जो है वो भाग जाए। तो ये बहुत ही, तो वहां पर जो रसूलुल्लाह के पास जो दो शख्सियात थे उसमें से हज़रत अबू दजाना और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो अबू दजाना लड़ रहे थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आपने कुर्बानी दी, आप चले जाएं, अगर जाना चाहते हैं चले जाएं। तो उसने कहा रसूलुल्लाह मैंने नहीं जाना है, मैंने आपकी दिफा करनी। उसने कहा आप चले जाओ, मेरे लिए एक अली काफ़ी है। अल्लाह अकबर। दो शख्सियात, अबू दजाना हज़रत अमीर। उसने कहा ये मेरे लिए मेरा भाई हज़रत अमीर काफ़ी है, आप चले जाएं। और वहाँ पर उसने हदीस जो याकूब कुलैनी ने किताब शरीफ अल-काफ़ी में इसको लिख दिया, कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्यों मेरे लिए मेरा अली जो है वो काफ़ी है। फरमाया इन्न अलियन मिन्नी व अना मिन्हु, चूँकि मैं इससे हूँ और ये मुझसे है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो ये वो वाक़यात है, ये वो हक़ाइक़ है कि इससे कोई शख्स भी भाग नहीं सकता, कोई गुरेज नहीं कर सकता। ये वो चीज़ें हैं कि जिससे कोई भी शख्स गुरेज नहीं कर सकता। और बहुत सारे अहादीस में हजरत ने हत्ता कोई भी अमल हुआ करता था तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता था और सबको ये तज़क्कुर दिया जाता था कि मैं जो शख्सियत मेरे साथ है मैं इससे हूँ और ये मुझसे है, मैं और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। कभी कहते थे कि मैं और अली जो है वो एक नूर से हैं,
कॉल का जवाब देते हैं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। बिस्मिल्लाह फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मौला को सलाम कीजिए। हम मौला के जश्न के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मौला खैर मुबारक जश्न है, सबको मेरी तरफ से मुबारक। आपको भी बहुत मौला आप पे सलाम, मौला आप पे सलाम। आपका जश्न है, दिल से आपको जश्न मुबारक हो मौला। मौला मेरी आवाज सुन रहे हैं मौला, मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आपको जश्न मुबारक हो मौला। हमारे लिए वसीला बनाए मौला। हम भी करबला आए, नजफ में आए, नजफ में आए मौला। मौला हमें नजफ में बुला ले मौला, अपने दर पे बुला ले मौला, आज के दिन बुला ले, हमारा नाम लिख ले मौला। इलाही आमीन। हमारा सलाम पेश करे मौला। मेरी आवाज सुन रहे मौला, आपसे बहुत मोहब्बत है मौला, बहुत ज्यादा मोहब्बत है मौला। मौला बहुत मोहब्बत है मौला, आप पे बहुत ज्यादा है। सलामत अपने दर पे बुला ले मौला। मेरा सलाम आपको मौला, दिल से सलाम पेश मौला, प्यार मौला आप पे। सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और जो भी आपकी शरई हवाइज है मौला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। मेरा सलाम, दिल से सलाम मौला। सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी मैं सलाम। पहले तो आपको, आपकी टीम को और जो भाई बहन इस टाइम सुन रहे हैं उन सबको मौला की आमद का लाख लाख मुबारक हो। खैर मुबारक, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अमीर अल-मोमिनीन अबी इब्न तालिब। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या मौला गाजी अब्बास सलमदार नादे अली मदर अल-जायब तजुल्ला कफन नवाइब कुल्लु अम्मिन व अम्मिन सी अंजलि भी अज़मत के या अल्लाह व नबूवत के या रसूल अल्लाह व वलायत के या अली या अली या अली। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह। ये बहुत मोमिनीन ने आज मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजहार मोहब्बत व मवद्दत करते हैं। मौला सब के जो भी मोमिनीन के जायज़ हवाइज है मौला कबूल व मंजूर फरमाए और यकीनन हमें भी अपने दुआओं में फरामोश न फरमाए, चूँकि ज़ाहिर है जिस मौला की आज आमद है इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी का मकाम नहीं हो सकता। और आज बहरहाल नेट का भी कुछ इशू रहा और ज़्यादातर मोमिनीन के कॉल बहरहाल कट भी गए, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके लिए दुआ गो है। इस अजीम मकाम पर मौला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जिनके जो भी शरई दुआएँ हैं मौला कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और हमेशा ये दुआ बहुत ज़रूरी है कि हर खुशी और गमी में इंसान करे हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए, क्योंकि हज़रत जब तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त जो है हम मज़लूमियत जो है हमारी ख़त्म हो सकती है, वगरना ये जो है वो मुश्किल दौर है और मुश्किल हालात है। बहरहाल मौला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।